Today is the holy day when Thakur Sri Ramakrishna Paramahamsa gave his special blessings to the devotees. 140 years ago, on the first day of the year 1886, Sri Ramakrishna, who was suffering from severe throat cancer, that particular day felt much better. குருதேவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தொண்டையிலே புற்றுநோயால் வருந்திக் கொண்டிருந்த போதும் அன்று நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் இருந்தது, வலி குறைந்திருந்தது. அதனால் அவர் தான் தங்கியிருந்த அறையிலிருந்து, அதாவது அந்த சந்தர்ப்பத்திலே கல்கத்தாவிலே காசிப்பூர் தோட்ட வீடு என்கிற இடத்துல, காசிப்பூருங்கிற இடத்துல ஒரு பெரிய பங்களா, அது பெரிய தோட்டம் சுற்றிச்சூழ இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம். அந்த பங்களாவை வாடகைக்கு அமர்த்தி அதில் அவருக்கு சிகிச்சையும் கொடுக்கப்பட்டு தங்கி வந்தார். 1886 ஜனவரி 1 அன்று மாலை அவர் உடல்நிலை அதில் ஒரு முன்னேற்றம் இருந்தது. பக்தர்களெல்லாம் முறை வைத்து கொண்டு குருதேவருக்கு சேவை செய்து வந்தார்கள். அன்று, அதாவது புது வருட பிறப்பு, ஆங்கில புத்தாண்டு தினமாக இருந்ததுனால அலுவலகங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் விடுமுறை. அதனால் அந்த விடுமுறை நாளுங்கிறதுனால பக்தர்கள் எல்லோரும் அன்றைக்கு வந்திருந்தார்கள். இதே மதிய நேரம் சரியாக 2:30 மணிக்கு குருதேவர் உடல்நிலை சற்று தேறி இருந்ததுன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதனால் அந்த அவர் தங்கியிருந்த அறை மாடியில் இருந்தது. கொஞ்சம் இறங்கி இப்படி கீழே வந்து இப்படி தோட்டத்தில் உலாவலாமே அப்படின்னு அவர் விருப்பம் தெரிவித்தார். பக்தர்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். குருதேவர் நடக்கிற அளவுக்கு தெம்பாக இருக்கார், அப்படியே அவர் சரியாயிடுவார் அப்படின்னு அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு எண்ணம். மகிழ்ச்சியோடு அவரை அழைத்து கொண்டு பக்தர்கள் புடைசூழ வருகிறார்கள். அப்படியே அவர் தங்கியிருந்த அறை அந்த பங்களாவிலிருந்து ஒரு 200-300 மீட்டர் தள்ளி, அதே கேம்பஸுக்குள்ளேயே அவ்வளோ தள்ளி ஒரு மாமரம் இருக்குது. இப்படி அவங்க நடந்து வந்து அந்த மாமரத்தை நோக்கி வராங்க. There is a big mango tree in the campus where the bungalow was situated. Sri Ramakrishna, who felt so much better, he came down and slowly walked towards that mango tree, surrounded by his devotees, who had all gathered there because it was a holiday. Just at that time, the young disciples who were to become his sannyasin disciples, direct disciples, the 16 sannyasin disciples, they were all engaged in other work. They have been taking care of Guru Maharaj during the previous night. So, some of them were taking rest, some went away, something like that. They were not there. It was only the householder devotees who were all around Sri Ramakrishna. And they have come down to the mango tree. When they were quite near the tree, Sri Ramakrishna felt a surge of divine emotion, trance, paravasham as we say, and he asked Girish Chandra Ghosh, who was nearby, Girish, what do you say? கிரீஷ், நீ என்னை பற்றி என்ன சொல்லுகிறாய், நீ என்ன நினைக்கிறாய் அப்படின்னு கேட்கிறார். உடனே அவர் மண்டியிட்டு சொன்னார், பகவானே, உங்களுடைய ராம அவதாரத்தின் போது வால்மீகியால் உங்கள் மகிமையை முற்றிலும் சொல்ல முடியவில்லை. கிருஷ்ணாவதாரத்தின் போது வியாச பகவானால் உங்கள் மகிமையை போதுமான அளவு எடுத்து உரைக்க முடியவில்லை.
அப்படிப்பட்ட அளப்பரிய மகிமை வாய்ந்த உங்களை நான் இந்த அடியேன் ஒன்றும் அறியா சிறியேனாகிய நான் எப்படி புகழ்வேன்? How is it possible for an unworthy person like me to describe your indescribable greatness, holiness, divinity, while Sri Valmiki Maharishi and Sri Vyasa Bhagavan, they themselves felt it difficult to describe during your avatars of Rama and Krishna. How can I say that? How can I describe it? How can I do justice to it? When he said that, Sri Ramakrishna's mood became entirely so otherworldly. He was in that divine mood. As an expression of that divinity that was surging through him, he blessed all those around him. One after the other, the devotees fell down at the feet of Sri Ramakrishna and prostrated and sought his blessings. Sri Ramakrishna touched the head of someone, touched the back of someone, heart of someone, put his foot on the head of someone else. In these various ways, he gave his Sparsha Diksha and looked at them all. Receiving his grace in these various ways, they also were transported to a high, divine, unearthly mood. வியாசராலும் வால்மீகியாலும் சொல்ல முடியாத அந்த மகிமையை நான் எப்படி சொல்லுவேன் என்று கிரீஷ் சந்திர கோஷ் அந்த தெய்வீகத்தின் முன்னால் தான் ஒன்றும் அறியாத அற்ப சிறுவன் என்று சொல்லி நமஸ்கரிக்கிறார் கிரீஷ் சந்திர கோஷ். அவரை தொடர்ந்து எல்லோரும் ஒவ்வொருவராக குருதேவரை நமஸ்கரிக்கிறார்கள். குருதேவர் முற்றிலும் தம்மை மறந்தவராய், உலக உணர்வே அற்றவராய், தெய்வீக பேரின்ப பெருநிலையில் திளைத்து நின்றார். அப்பொழுது அவரை வணங்கிய ஒவ்வொரு பக்தரையும் தலையில் தொட்டார், முதுகில் தட்டினார், நெஞ்சில் கை வைத்து ஆசீர்வதித்தார். சில சமயங்களில் திருவடி தீட்சையும் வழங்கினார். இப்படி பல விதங்களிலே தம் அருட்கண்களால் அவர்கள் மீது தம் பார்வையை செலுத்தினார். இப்படி பல வகைகளிலே அந்த பக்தர்களுக்கு குருதேவர் அருள் புரிந்தார். அப்போ அவர் சொன்ன வார்த்தை, உங்களுடைய விசுவாசம் இவ்வளவு பெரியதாக இருக்கிறது, நான் என்ன சொல்லட்டும்? உங்கள் எல்லோருக்கும் ஆன்மீக விழிப்புணர்வு உண்டாகுவதாகுக. அவர் சொன்ன வார்த்தை, அவர் கொடுத்த ஆசீர்வாதம், may you all be spiritually awakened. That was the rarest of blessings a human being can expect from his guru. That blessing Sri Ramakrishna Paramahamsa gave to all the devotees assembled there on that particular time, which is exactly like this, 240 to 3 like that. So, be spiritually awakened. That is the blessing, that is the message of Sri Ramakrishna. ஆன்மீக விழிப்புணர்வு பெற்று அருள் வாழ்வு வாழுங்கள். இதுதான் குருதேவர் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு, உலக மக்கள் எல்லோருக்கும் கொடுத்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதமும் அருள் கட்டளையும் ஆகும். It is both his divine command and blessings. அந்த புண்ணிய தினத்தையும் புண்ணிய நிகழ்ச்சியையும் கொண்டாடி நாமும் மேலும் மேலும் அந்த திருவருளை பெற வேண்டும் என்பதற்காக இப்போது கூடியிருக்கின்றோம். குருதேவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் இன்றைக்கு 140 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 1886 ஆண்டின் துவக்க நாளான ஜனவரி 1 நாளிலே பக்தர்களுக்கு சிறப்பாக அருள் புரிந்தார் என்று பார்த்தோம். அந்த திருவருளின் மகிமையை சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். பக்தர்கள் ஒவ்வொருவராக வந்து குருதேவரை நமஸ்கரித்து எழுந்தபோது குருதேவர் அவர்களது தலையிலோ உடலிலோ நெஞ்சிலோ கை வைத்து அல்லது தமது திருவடியால் தீண்டி, அதே சமயம் தம்முடைய குளிர்ந்த பார்வையை, அருள் நிறைந்த பார்வையை அவர்கள் மீது செலுத்தி
அந்த பக்தர்களின் உள்ளுணர்வை தட்டி எழுப்பினார். ஆன்மீக விழிப்பு பெறுங்கள் என்று சொன்ன அந்த ஆசீர்வாதத்தை அந்த கணமே அவர்கள் உண்மையாக உணரும்படி அந்த ஆன்மீக விழிப்புணர்வை அவர்கள் இதயத்தில் உண்டாக்கி காட்டினார். அதுதான் அவர் கொடுத்த மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம், கிருபை. அதனால அந்த பக்தர்களுக்கு வந்த அந்த பேருணர்ச்சியில் ஒவ்வொருத்தரும் என்னுடைய இஷ்ட தெய்வத்தினுடைய காட்சி எனக்கு கிடைக்க வேண்டும், எனக்கு இது வேண்டும் அது வேண்டும் என்று அவரவருக்கு அப்பப்போ என்ன தேவை இருந்ததோ அதை கேட்டுக்கொண்டார்கள். அப்படியே ஆகட்டும்னு சொன்னார். அப்போது இந்த ஜீவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஏதோ விதவிதமான ஆசைகள் இருக்கும், தேவைகள் இருக்கும். அதற்கேற்ப இதை நடத்திக்கணும், இதை நிறைவேற்றி கொள்ளணுங்கிற எண்ணம் இருக்கும். ஆனால் இறைவன் திருவுள்ளம் என்ன, எதற்காக நமக்கு இந்த உலகத்திலே வாழ்க்கை என்கின்ற வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கின்றான்? Why has God sent us all to this earth? Is this our real place? Why has He sent us? What is His purpose? His purpose is to make us, to purify us from all the impurities of our karma through the various experiences we get in this worldly life, and once thus purified, to turn our eyes towards God, to make us think of Him, to make us come back to Him. He has sent us to this world. This is the purpose of human life. That purpose will be fulfilled with the grace of ஸ்ரீ குரு மகாராஜ். இன்றைய நாளின் சிறப்பு என்ன? வாழ்க்கையின் நோக்கமாகிய இறைவனை அறிதல் என்கின்ற, இறைவனை அடைதல் என்கின்ற இறை அருளை பரிபூரணமாக உணர்ந்து ஆனந்தமாக இருத்தல் என்கின்ற லட்சியத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு குருதேவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பேரருள் புரிகிறார். அதுதான் இன்றைய தினத்தினுடைய சிறப்பு. கல்பக விருட்சத்தினுடைய தன்மை என்ன? It is called the wish fulfilling tree. There is a tree mythologically which has the power to fulfill the desires that rise in the mind of a person who is sitting under that tree. So, sitting at the foot of that tree, if the man thinks, I want a big bungalow, 2 crores worth, it will come. Whatever you ask for, it will come. That is the greatness of that tree. One passenger, he came that way and sat under the tree, not knowing that it was the Kalpaka Vriksha or the wish fulfilling tree. Sitting under that, he thought, oh, how tired I am. If only I got some good food. Then immediately, plates of tasty food appeared before him. He started eating it. Then he felt, oh, I want cool water. Then a big jar full of water, cool water, quenching his thirst, came before him. He drank from it. Then he thought to himself, how nice it would be if I get a good soft mattress, pillow, etc. to lie down and sleep. Immediately that also appeared, a cot with the mattress and the pillow. He lay down on that and went to sleep. Suddenly he woke up and said, if some tiger comes and eats me, what will happen? The moment that thought came, a tiger really appeared and pouncing on him, tearing him to pieces, ate him up. The poor man did not realize that he was sitting under the wish-fulfilling tree. ஒரு மனிதன் வழிப்போக்கன் இப்படி போய்கொண்டிருந்தான். காட்டு வழியாக போகிறச்சே ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்தான். ரொம்ப களைப்பாக இருக்கவே, பசி வேற, நல்ல சாப்பாடு கிடச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சான்.
பஞ்சபட்ச பிரமாணங்கள்லாம் பரிமாறின ஒரு தட்டு டம்முன்னு அவன் முன்னாடி வந்து நின்றுது. சரின்னு எடுத்து சாப்பிட்டான். குடிக்கிறதுக்கு நல்ல கூலாக ஜலம் இருந்தா அப்படின்னா உடனே ஒரு அழகான மண்ஜாடி நிறைய குழுன்னு தண்ணி வந்தது. அதெல்லாம் குடித்த உடனே சித்த படுத்து தூங்கினா நல்லா இருக்கும், ஒரு படுக்கை மெத்தையெல்லாம் கிடச்சா எப்படி இருக்கும்னா உடனே ஒரு கட்டில், ஒரு மெத்தை, தலகாணி எல்லாம் வந்தது. அழகாக தூங்கினான். அப்படியே தூங்கியிருக்கக்கூடாதோ மனுஷன். திடீர்னு பாதி தூக்கத்தில் முழிச்சு அவன் நினச்சான், ஒரு புலி திடீர்னு வந்தால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நிஜமாவே புலி வந்து இவன் மேலே பாஞ்சு இவனை கிழிச்சு கொதறி தின்னுட்டு போயிடுது. வாட் இஸ் தி பாயிண்ட் ஹியர் இன் த ஸ்டோரி? Who is this wish-fulfilling tree? It is God Himself. And where is that tree found? Not anywhere, somewhere in the heavens, right in this world. This is the world where all your desires will be fulfilled. That is why the earth is called Karma Bhumi. This is the place where you can fulfill your desire by doing the right type of karma to fulfill that desire. So this is called Karma Bhumi. But the intelligent man, the man of discrimination, should have understood that he is sitting under the wish fulfilling tree. Whatever I think will happen. That means I must be responsible and intelligent enough to think only the right thing, the positive things. But unthinking, unwise, foolish people do not have this discrimination, but thinking as they wish, without any discrimination, without any intelligence, they think even negative thoughts, destructive thoughts. Such thoughts also get fulfilled here. That is the power which is impartial. You think what you think, that you get. That is the rule. You may ask, இந்த உலகத்தில் யாருக்கு என்ன வேணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ அது கிடைக்கும். அதுக்காகவே பகவான் இந்த பூமியை படைச்சிருக்கார், நம்ம இந்த பூமியில் வாழ விட்டுருக்கார். நாம் விரும்பக்கூடிய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு உரிய கருமத்தை நாம் செய்தால் அது நிறைவேறும். அப்படி இந்த உலகை அமைத்து வைத்து நமது விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்வதால் இறைவனே அந்த கற்பகத்தரு. அப்போ கற்பகத்தரு போல இறைவன் இருக்கிறார். அவருடைய அருளை புசித்து கொண்டு நாம் இங்கே இருக்கிறோங்கிற உண்மையை புரிந்து கொள்ளாத மூடர்கள் இந்த கதையில் வந்தவன் நல்லா சாப்பிட்டு நிம்மதியாக தூங்கினானே அப்படியே இருக்கிறத விட்டுவிட்டு புலி வந்தால் என்ன பண்ணுறதுன்னா புலி வந்தது பாருங்கள். அது மாதிரி நாம் வேண்டாத தவறான எண்ணங்கள், எதிர்மறையான எண்ணங்கள், உணர்ச்சிகளை வளர்த்து அதன் விளைவாக துக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். சுவாமி சித்பானந்த மகாராஜ் சொல்லுவார், ஒன்று வேண்டாம்னா அதை ரொம்ப நினைக்காத, விட்டுடு, ஒதுக்கிடு, உன் மனசுலேருந்து எடுத்து வச்சிடு. அச்சத்தின் மூலம் அதற்கு வரவேற்பு கொடுக்காதே அப்படிம்பார். இப்படி ஆயிடுமோ, அப்படி ஆயிடுமோ, இப்படி வந்துடுமோ அப்படின்னு பயந்து அதை 10 தடவை நல்லா டீப்பாக கற்பனை பண்ணுறது. டீட்டெயில்டாக என்ன சின்ன சின்ன விஷயத்தை கூட விடாமல் கற்பனை பண்ணி மண்டையில் ஏற்றி திரும்ப திரும்ப நினச்சா அப்புறம் அது வெளியில் நிறைவேறிடும். அதுதான் இந்த உலகத்தினுடைய ரகசியம். கடவுள் அப்படி இயற்கையை படைச்சி வச்சுருக்கார். அப்போ நாம் என்ன செய்யணும்னா, அந்த கல்பத்தருவின் கீழே வாழக்கூடிய நாம் எது மாதிரியான வரத்தை இறைவன்கிட்ட கேட்கணும். அதுக்கு தான் குருதேவர் சொன்னார், உனக்கு கேட்க தெரியுறதோ இல்லையோப்பா, நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னார். உங்கள் அனைவருக்கும் ஆன்மீக விழிப்புணர்வு உண்டாகட்டும். அதுதான் அவரோட ஆசீர்வாதம். நம்முடைய பிரார்த்தனை அதுதான் இருக்கணும். அப்பா, எங்களுக்கு ஆன்மீக விழிப்புணர்வு உண்டாகணும். எடுத்த இந்த தேகம் விழுமுன் நாங்கள் உன்னை அடைய வேண்டும். இந்த மனித பிறவியின் பயனை நாங்கள் பெற வேண்டும். இன்னொரு முறை இந்த உலகத்திற்கு பிறப்பதற்கு அவசியம் இல்லாமல் வினைகளையெல்லாம் கழித்து உன் திருவருளை உணர்ந்து உனக்குரியவர்கள் ஆக வேண்டும். இதுதான் நம்ம பகவான்கிட்ட கேட்கணும். மற்றதெல்லாம் இப்போ உலக வாழ்க்கையில் நமக்கு வேண்டிய சௌக்கியங்கள்லாம், இகபர சௌபாகியங்கள்லாம், அதெல்லாம் உன்னுடைய பிராரப்தப்படி உனக்கு வர்றது வரும். நீ வேண்டான்னாலும் வரும், நீ வேணும்னாலும் வராதுன்னா வராது. அதனால் அதை கேட்டு உன் காலத்தை வீணாக்காதே. பகவானுடைய கிருப்பைக்கு
உனக்கும் பக்குவம் வேணும், அந்த கிருப்பையும் உன் மேலே விழணும், பகவானுடைய அந்த கட்டாட்சம் உன் மேலே விழணும். அதுக்கு நீ பிரார்த்தனை பண்ணு. மற்றதெல்லாம் உன்னுடைய தகுதிக்கேற்ப கிடைக்கும், அதை விட்டுடு. அருளுக்கு மட்டும் எனக்கு தகுதியை பார்க்காம எனக்கு கொடுப்பா, ஆனால் அவர் கொடுப்பார், அது நமக்கு தெரியணும். ஸோ in this world you get what you deserve. That is the meaning of the world being, God being the wish fulfilling tree. So let the worldly desires, worldly needs take care of themselves. I will think only of you, my Lord. That should be our attitude. We should pray to him, though I do not deserve your grace, yet I yearn for it. Please do not look at my merit. Please do not say whether I deserve it or not. Please give me your grace, your blessings. I want that. That alone will keep me alive here, nothing else. That kind of a prayer will specially touch him. That is why Sri Guru Maharaj showed us how to pray by blessing us. He blessed us the right way. So from that we will learn what we have to pray from him. What is that? He said, may you all spiritually awaken. So our prayer should be, oh Bhagavan, may we all become spiritually awakened. Awaken my heart. It is in deep slumber, the slumber of ignorance. Please wake me up from that slumber. May I be ever awake and know, feel, realize your divine presence. That must be our prayer to Sri Guru Maharaj on this holy occasion of the Kalpataru Dinam. அதனால் குருதேவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தன்னையே கொடுக்க நமக்கு தயாராக இருக்கிறார். அந்த அருளை நாம் கேட்போம். லௌகீக விஷயங்களில் வர்றது வரட்டும், இருக்கிறது இருக்கட்டும், போகிறது போட்டும், வராமல் இருக்கிறது இருக்கட்டும், என்ன வேணால் பண்ணிக்கட்டும், எனக்கு நீ வேணும் என்று இறைவன்கிட்ட நாம் அடம் பிடிக்கணும். குழந்தை வேணும், ஏதாவது ஒரு சாமான் வேணும்னு அம்மாட்ட அடம் பிடிக்கிறதே அந்த மாதிரி நாம் கடவுள்கிட்ட அடம் பிடிச்சு, எதுக்கு? அவருடைய திருவருளுக்கு. அந்த திருவருள் எனக்கு கிட்டட்டும் என்று தீவிர நாட்டத்தோடு பிரார்த்திப்போம். நம்முடைய பிரார்த்தனையை விட பன்மடங்கு வலிமை வாய்ந்தது குருதேவரின் திருக்கருணை. அந்த கருணையினால் நமக்கு அது கிட்டும். ஆனால் ஒரு வைர நெக்லஸை குழந்தைகிட்ட கொடுத்தா அதுக்கு அதனுடைய அருமை தெரியாது. அதை வச்சு விளையாடிட்டு வாசலில் எரிஞ்சிட்டு வந்துடும். அது மாதிரி நம்ம கேட்காம அவர் கொடுக்கலாம்ல, அவருக்கு தான் எல்லாம் முடியுமே, அவர் கருணை பெருசாச்சே அப்படின்னா அவர் கொடுத்தாலும் நமக்கு வச்சுக்க முடியாது. அதுதான் இந்த கல்பத்தரு தினத்தினுடைய சூட்சுமம். அவர் எல்லாரையும் தொட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணி உங்களுடைய ஆன்மீக விழிப்புணர்வு உண்டாகட்டும்னு சொன்ன உடனே அவர்களுக்கெல்லாம் அற்புத அனுபவங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏற்பட்டது. ஆனால் ஒரு நாள் 2 நாள் கழித்து எல்லாரும் முந்தி மாதிரி சாதாரண ஆளாயிட்டாங்க. அது குருதேவருடைய குறையான்னா? இல்லவே இல்லை. அவர் கொடுத்த அந்த அருளை தாங்கிக் கொள்வதற்கு உனக்குள்ள தகுதி இருக்கணும். எப்படி வைர நெக்லஸை வாங்கி அருமை தெரியாமல் வாசலில் எரிஞ்சிட்டு குழந்தை வந்துடுறதோ அந்த மாதிரி இறைவனுடைய திருக்கருணையை பெற்றாலும் நமக்கு அதை பேணி பாதுகாக்க தெரியாது. அதனால் நாம் என்ன கேட்கணும்னா, அருளை கேட்குறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தகுதியை கொடுப்பா, ஆன்மீக வாழ்க்கையில் உன் திருவருளை பெறுவதற்கான தகுதியை கொடு. ப்ளீஸ் bless me with the mental maturity, the emotional maturity, the spiritual maturity to receive your unbounded grace and realize your divinity. அப்போது கடவுளை தெய்வீகத்தை உணர்வதுங்கிறது ஒன்றும் சின்ன விஷயம் இல்லையே. அதுக்கு இந்த மனசும் உடலும் தயாராகணுமே. என்னால் முடியாது, எனக்கு தெரியாது, நான் அவ்வளோ பெரியவில்லை அப்படின்னே ஒரு நெகட்டிவாக நினச்சி கொமைஞ்சு போகக்கூடாது. அதே சமயம் குருதேவர் திருவருளால் எனக்கு நான் ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம், எல்லாம் கிடச்சிரும் அப்படின்னு உட்கார்ந்துருக்கக்கூடாது. ஆனால் அந்த திருவருளை நாடி பெறணும். அதற்கு ஏற்ப நமக்கு முடிந்த அளவு நம்மை பக்குவப்படுத்தி கொண்டே இருக்கணும். அதுக்கும் அவருடைய அருளை கேட்கணும். அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வணங்கி என்றபடி என்னை பக்குவப்படுத்துவதும் உன் கருணை என்று அந்த கருணையும் கேட்கணும். உன் பெருமையை உணர வைப்பதும் உன் கருணை என்று அந்த கருணையும் கேட்கணும். 2 விதமாக அந்த கருணை நம்முள் வேலை செய்யும்படியாக
நாம் பிரார்த்திக்க வேண்டிய தருணம் இது. அதனால் குருதேவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டார், இன்றைக்கி கல்பத்தரு தினம், இன்றைக்கி நான் அவர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டேன், எனக்கெல்லாம் கிடச்சிடும் அப்படின்னு சோம்பேறியாக உட்காந்துருக்கப்படாது. சோம்பலை விட்டு, ஏன்னா ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு ஒரு பெரிய இடைஞ்சல் சோம்பேறித்தனம். லௌகிக்க வாழ்க்கையில் அப்படி தான். பணம் சேர்க்கணுன்னாலும் சோம்பேறியாக இருந்தால் கிடையாது, நடக்காது. படிக்கணுன்னாலும் என்ன, நாளைக்கு டெஸ்ட்டுன்ட்டு இன்றைக்கி தூங்கினான்னா எப்படி நல்லா எழுதுவான்? அதனால் லௌகிக்கமோ ஆன்மீகமோ சோம்பேறித்தனம் உதவாது. சாதிப்பதற்கு தடையாக இருப்பது சோம்பேறித்தனம். அதனால் ஆன்மீகத்தில் அந்த சோம்பேறித்தனத்தை விட்டு உண்மையாக தீவிரமாக இறைவனை நாடி அவனுடைய திருவருளுக்காக, பகவானுடைய அந்த கிருப்பைக்காக நம்ம ஏங்கி பிரார்த்திக்கணும். அந்த ஏக்கம் சும்மா போயிடாமல் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது மாதிரி தயார்படுத்திக்கணும். என்ன பண்ணினா அவருக்கு பிடிக்கும், பகவானுக்கு எது உகப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி நம்மளை மாற்றிக்கணும். அப்படி மாற்றி அமைத்து கொண்டால் அந்த திருவருளை நாம் பெறுவோம். அதைத்தான் காட்டுகிறது இந்த கல்பத்தரு தினம். அதனால் பெரிய சுவாமிஜி சொல்லுவாங்க, கல்பத்தரு தினத்தன்று குருதேவர் அருள் புரிந்து விட்டார், அதனால் எனக்கு எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு, இனிமேல் நான் ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு யாருமே நினைக்கக்கூடாது. இறைவனுடைய அருளை பெற்றவன் முதலில் தன்னை அதற்கு தகுதிப்படுத்தி கொண்டிருக்க வேண்டும். இரண்டாவது, அந்த அருளை எப்போதும் தக்க வைத்து கொண்டு சகஜமாக்கி கொள்வதற்காக அவன் அருள்மயமாக தகுதி உடையவனாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் எப்படி பார்த்தாலும் முன்னும் பெற்ற பின்னும் தகுதியோடு இருக்கணும். அருளுக்கு ஏற்ற தகுதியோடு அகங்காரம் அமங்காரங்களை விட்டு, சோம்பலை விட்டு, ஆர்வத்தோடு அவனை துதித்து அவன் பணியை செய்து வாழ வேண்டும். அந்த ஆன்மீக தகுதிகள் எங்களிடம் ஏற்படுத்துவதற்கு இறைவா நீ கருணை கூர்ந்து அருள் புரிவாயாக என்று பிரார்த்தித்து அந்த வகையிலே நம்முடைய ஆன்மீக முயற்சிகளை திருப்புவோம். So, what should we pray to Sri Guru Maharaj on this holy occasion of the wish fulfilling day? It is for the qualification to receive His grace. He is ready to give His grace. We have to be qualified and ready and be mature enough to utilize that grace. So we should have that capacity. So to develop that maturity, that receptivity to get His grace, we should make ourselves ready. And how to make ourselves ready? Give up me and mine, I and mine. That is the real merit or deserving quality to get God's grace. May Sri Ramakrishna bless us all so that we'll be able to shed the ego and receive His full grace. Jai Sri Guru Maharaj Ki Jai.